if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. There must be a God, I believe it's true, 'cause I can see His love when I look at you. And He must have a plan for this crazy life, 'cause He brought you here and placed you by my side. And I have never been so sure of anything before, like I am in this moment here with you. Now for better or for worse, there's so much more than only words. And I pray every day will be the proof that I mean what I say when I say I do. Yeah, I mean what I say when I say I do.
you hold will always hold you up when the strength you have just ain't strong enough. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാതെയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെപ്പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജോസഫിനെയും ജോയ്സിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ, ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെയും കരുണാപൂർവം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാറിയ ഔസേപ്പേ, ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഖമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. ഇനി നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് ദൈവപിതാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെന്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. ജീവനുമെന്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകി എന്നെ സദയം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray
പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതനായ ഹൃദയ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസരെ അങ്ങ് വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാൽ ഈ വധൂവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോട് പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. എന്റെ പുത്രി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെ പിതൃഗ്രഹത്തെ നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായി രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും. തോഴികളായ കന്യകമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുന്തിരി വള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്തുമുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. കർത്താവിന്റെ ഭയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതരാകും. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നത് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്നെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമെന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്ത മിശിഹ നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. കൽപ്പനകളുടെ മധുര സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിന്
അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണം. സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നീക്കും. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല, പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വരരക്തം അണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുൻപ് ഇപ്രകാരം തന്നെ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രഹാമിനെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ജീവിക്കുവിൻ. സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവദായകമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുവിൻ. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിൽ പൊന്തീപമാ ഉണർവിൻ പൊന്തൂവല സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. അധ്യായം 2 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യും. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുവിനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരണം. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. നമുക്ക് വചന സന്ദേശം നൽകുന്നത് ജോച്ചനാണ്. ജോച്ചൻ ഇപ്പോൾ പുളികുന്നം CMI ആശ്രമത്തിലെ അംഗമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് മുഖമ്മ
CMI ആശ്രമത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ജോയ്സിയെയും കുടുംബത്തെയും പരിചയമുള്ളത്. അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വിശുദ്ധ കുറിച്ച് പോയിട്ട് നാളെ ഈ വിവാഹബന്ധത്തിന് നല്ല ഒരു സന്ദേശം നൽകാനായിട്ട് സ്നേഹവും സാധനം ചെയ്തു. വിവാഹബന്ധങ്ങളുടെ പുതിയ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഗീത ജോയ്സി സ്നേഹബന്ധ വികാരിച്ച കൊച്ചസ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അതിവേദന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഭാവുകങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം ഉയർന്നുകൊണ്ട് കാണാവാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പള്ളിപ്പുറം ദേവാലയത്തിന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുർബാനയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 10-12 വർഷക്കാലം ഒപ്പമയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനൊരു കാരണക്കാരായ തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീതം ജോയ്സിയുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ CMI അച്ഛന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ ആരംഭം തന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടിയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശാവരപ്പുജാണ് CMI സഭ സ്ഥാപിച്ചത്. ചാവറയച്ചൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ദേശമായിട്ടുള്ള കൈനികരിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൈനികരിയിൽ തൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കളാശ്ശേരി കുടുംബത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ റെക്ടറായിരുന്ന ചമ്പക്കടക്കാരൻ തോമ പാലക്കൻ മൽപ്പാനച്ചൻ അവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരും. ഈ ദേവാലയത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായിരുന്ന ആ സെമിനാരിൽ നിന്നാണ് കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ വരപ്രസാദം ശാവറയച്ചന് ലഭിച്ചത്. തന്റെ ആധ്യാത്മികതയുടെ തുടക്കം തന്നെ ഇതാണ്. ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയുടെ ആ ഒരു വിത്താണ് CMI സഭയിൽ ഇട്ട് അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് കടന്നു വന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ശാവറയച്ചനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുക, ശാവറയച്ചൻ തന്റെ മരണസമയത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ്: ഞാൻ മാമോദീസായിൽ സ്വീകരിച്ച വരപ്രസാദം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാമോദീസായിൽ സ്വീകരിച്ച വരപ്രസാദം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം. സംഗീതം ജോയ്സിന് നൽകാനുള്ള സന്ദേശവും ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ വരപ്രസാദ അവസ്ഥയിലാണ്. കുദാശകൾ സ്വീകരിച്ചു, മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റു കുദാശകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു കൃപ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ കൃപയിൽ ജീവിച്ചാൽ തളിർക്കുന്ന കുടുംബജീവിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബലം നൽകുന്ന കുടുംബജീവിതമായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കൃപാജീവിതത്തിലായിരിക്കും. കൃപ എപ്പോഴാണ്? കൃപ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, കുദാശകളോട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികന്മാരിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, വൈദികരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എളിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ഒഴുകി നടക്കുവാനായിട്ട് അത് ഫലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിലമാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിനെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്ദേശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ പെരുന്നാൾ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. കുരിശിന്റെ പുകഴ്ചയുടെ പെരുന്നാൾ. കുരിശ് ഒരു മരണത്തിന്റെ ചിഹ്നമല്ല. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തൂക്കിയ അതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കരുതപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കുരിശ് ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ചിഹ്നമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുരിശ്. കുരിശ് ഫിസിക്കൽ സഹനം നമുക്കറിയാം. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരുടെയും ഈ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ സന്തോഷത്തിന് അപ്പുറം ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കടന്നു പോകും. സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ കൂടിക്കലർന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ
തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീതയുടെ ജീവിതത്തിലും ജോയ്സിയുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയാണ്. കൊച്ചിലെ മുതൽ എനിക്ക് ജോയ്സിനെ അറിയാം. കൊച്ചിലെ മുതൽ ഞാൻ അവിടെ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8ാം ക്ലാസ് 8ലും 9ലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അന്ന് എനിക്കൊരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടീമിലും ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എപ്പോഴും പാടി പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന ജോയ്സ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്രകാരമായിരിക്കും തീർച്ചയായും സംഗീതത്തിന്റെ ജീവിതം. സംഗീതം ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓർക്കുക, ഈ സന്തോഷം എപ്പോഴും നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഈ കൊച്ചുകാലം ബാല്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും, കാരണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്, മുതിർന്നവരുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ സന്തോഷം എപ്പോഴും ജീവിക്കാണ്ട് ഒക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ജീവിതങ്ങളുടെ പുതിയൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് കടക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷം ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പോകും. ഈ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റക്കായിരിക്കുന്ന, ഈ ബോട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ കൂടെ അതിനകത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഈ കൃപ സന്തോഷം എന്നും, ഇതിനു മുമ്പ് സുവിശേഷം ആ ഗീതം പാടി സമാധാനം ശാലോ, അതെന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സഹനത്തിന് ഇന്നത്തെ കുറിച്ചിന്റെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം. യേശു മരിച്ചു, യേശു അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൽ മരിച്ചു. യേശു ആ കുരിശിൽ മരിച്ചതിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെ ആൾക്കാര് യേശു രാജാവാകും, എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ, റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അതായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ രക്ഷയുടെ വഴി, മറിച്ച് യേശുവിന്റെ രക്ഷയുടെ വഴി കുരിശിന്റെ വഴിയായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും അവരുടെ മുഖത്ത് കുത്തിയപ്പോഴും ചാട്ടവാറട്ടടിച്ചപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവരും അവഗണിച്ച് ഓടിപ്പോയപ്പോഴും, അതാണ് സ്വന്തക്കാർ പോലും ഓടിപ്പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ അവർ തീർച്ചയായും സ്വന്തക്കാർ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ പോലും എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മച്ചയാണ്, അപ്പച്ചനമ്മച്ചയാണ്. എന്നും ഈ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരുകയാണ്. വളരെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പതുക്കെ ഫെയിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളാവുമ്പോൾ അവിടെ ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സഹനം, അതാ പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു ആ ഉണ്ടാകുന്ന സഹനത്തെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സന്തോഷമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ സ്വപ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തരുന്ന ഒരു സംഗീത ജോയിസിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നമുക്കറിയാം, അവസരതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ തരത്തിലും ജോയിസിയുണ്ട് സംഗീതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ. പക്ഷെ ജോയിസിക്കുണ്ട് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും. ഈ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഇടകലർന്ന ഒരു ജീവിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഈ പുരുഷന്റെ പുകഴ്ചയുടെ നാളിൽ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സമപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതിനോട് ഞാൻ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരാളുകൾ. ആരെപ്പോലെ? ചാവറയച്ചനെ പോലെ കൃപ നിറഞ്ഞ ഒരാളുകൾ എപ്പോഴും ദൈവാനുകൂലമാണ്, തീക്ഷ്ണതയിലാകണം, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ അപകടമാണ്. അപകടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേരുക. കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാവുക വെള്ളത്തിൽ. അപ്പൊ കാറ്റും കോഴും വരെ മുങ്ങിപ്പോകും, ഭയം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ കൃപയുടെ ആ ഒരു ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവും കൂടെ, ഈശ്വരൻ ദൈവം കൂടെ കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? കൃപയുണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടവും സന്തോഷവും സഹനവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടവും കൂടെ കൂടിക്കലർന്ന ജീവിതം. സന്തോഷത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കേണ്ട, സങ്കടത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖപ്പെടുകയും വേണ്ട. ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ സംഗീതത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കലാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഫലം ജോയ്സിയാവും, സന്തോഷമാകും.
വലിയൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഭാവങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നേരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്കും 2 മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും എല്ലാം നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച സ്വർഗീയ മണവാള, പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവവചനമാവുന്ന ആത്മീയ വിരുദ്ധനായി സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹായി, നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരെ നിലയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായിരിക്കും. അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുദാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അങ്ങയുടെ ഈ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം സമർത്ഥമായി എന്നിൽ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സംഗീത് മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജോയ്സിയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ജോയ്സി, മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി സംഗീതിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സാക്ഷികൾ, നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത്തുകാലം ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. കൃപാവരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ തലകുറിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവും ആരോഗ്യവും ഭൗതികവുമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്നേഹമുള്ള സംഗീത് ജോയ്സി, വെൽക്കം. ജോയ്സിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പുറം ഫൊറോനയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജോച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജോയ്സി ഹാപ്പിയായിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഗീതം പറയുന്ന ആളായി തീരുക. ഫിലിപ്പീനിലാണ് ജോലി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. ലിറിക്സ് അത് പാടാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം, താളാത്മകമായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള സംഗീതം ആലപിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാകാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. Yeah.
പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. കർത്താവായ മിശിഹായേ, ഈ ദമ്പതിമാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും തിരുകുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ മാറിയ യോസേഫിന്റെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സർവീശ്വരന്റെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സർവ്വത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. Every now and then, for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. Pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough, I promise to cherish you with all my heart. In all my dreams, my earnest hope, I wish you well every minute, every day. In all my dreams, my dearest friend, may the Lord protect you in every way. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry
nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. Premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, down so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, that's my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ബ്രൈഡിനോടും ഗ്രൂമിനോടും ചോദിക്കാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, സോ വി ഓൾ ആർ സോ ക്യൂരിയസ് ടു ആസ്ക് യു ഗൈസ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ്? ആരാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നത് പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, സോ സംഗീതയുടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He did the first move. Okay. So the second question, നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാണ്. സംഗീതേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചീനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? Can you please tell me one important quality of her? കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ക്വാളിറ്റി എന്തുകൊണ്ട്? ഒറ്റ വാക്കിൽ തീരുന്നില്ല.
ഒറ്റ വാക്കിൽ തീരത്തില്ല. ഒറ്റ വാക്കിൽ തീരത്തില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ജോയ്സ് ചേച്ചിയുടെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചേട്ടൻ എന്നോ ഒരു ദിവസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും യെസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ? ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട്, കുറേ റീസൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടുപേർക്കും കുറേ റീസൺസ് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ റീസൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. Now we are going to invite the family members onto the stage. Okay, my question is that first ഞാൻ സിജോചനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് മീൻസ് എൽഡർ ബ്രദർ, യു ആർ ഹർ എൽഡർ ബ്രദർ, റൈറ്റ്? സോ ചേട്ടൻ ജോയ്സ് ചേച്ചിനെ ജനിച്ച അന്ന് തൊട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. മീൻസ് ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദേഷ്യവും ഇടിയും വഴക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നൗ യു ആർ ഹർ വെഡിങ് ഡേ, റൈറ്റ്? സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അനോയിങ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹർ? ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ചേച്ചിയുടെ? അതിപ്പോ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെ, ദേഷ്യവും കരച്ചിലും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നേരെ കരഞ്ഞേക്കും, പിന്നെ എല്ലാം എൻ്റെ തല. Okay, thank you so much. So next question is for സനുചേട്ടൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ്, ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് വിയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? എൻ്റെ അറിവിൽ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സംഗീതയുടെ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സിന്റെ ആളാണ്. ഓക്കെ, വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹു ഈസ് മോർ ഫുഡി? ലുക്ക് വൈസ് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ജോയ്സ് തന്നെയാണ്. Okay, so here we agreed that Joyce is the most foodiest girl in the world. So thank you so much, guys. Now I would like to invite the brothers for the wine toasting. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to
Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you.
so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side forever and ever. Every little thing that you do, every
of God. Don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding. Right under your clothes is where I find them. Underneath your clothes there's an endless story. And all the things I deserve for being such a good girl, honey. 'Cause of you, I forgot the smart ways to ride. Because of you, I'm running out of reasons to cry. When the friends are gone, when the party's for being such a good girl, honey. Underneath your clothes there's an endless story. There's the man I chose, there's my territory, and all the things I deserve for being such a good girl, for being such a... I love you more than all that's on the planet. Moving, talking, walking, breathing. It's true, baby, it's so funny, you almost don't believe it. As every voice is hanging from the silence, slabs are hanging from the ceiling. Like a lady tied to her manners, I'm tied up to the street.
അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. beside me, it's only a dream.
version of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures of time fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. I needed my freedom, that's what I thought. But I was a fool to believe my heart lied while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more, yeah. I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. Only you. So come back to me, I'm down on my knees. Boy, can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night, it only reminds me of you. I tried to run from your Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thou hast forgiven all our sins past, washed us all clean with thy precious blood, washed us all clean, washed us all clean with thy precious blood, with thy precious blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. Thank you, Jesus.
my fantasy has finally come true. God must have smiled upon me the day I met you. You are the most beautiful in every way. Everything you do and everything you say. If I was ever frozen in time, it wouldn't matter how, when, or why it would be, as long as I knew that you were next to me, frozen in time for eternity. I get so excited when I hold your hand. And just the slightest touch sends me right to heaven. Yeah, I forgot that it's supposed to feel like this. Inspired my desire and showed me what I missed. If I was ever frozen in time, it wouldn't matter how, when, or why it would be, as long as I knew that you were next to me, frozen in time for eternity.